Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah dimanapun berada, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan terakhir untuk surat Al-Hadid. Al-Hadid adalah 29 ayat. Dan malam ini kita masuk pada ayat 21 sampai 29. Dan berarti bahwa insya Allah hari Rabu lusa akan berjumpa dengan surat baru yaitu surat Al-Mujadalah. Surat yang ke-58. Surat Al-Mujadalah, Al-Mujadilah. Jemaah sekalian, kita mintakan kepada Ustadz kita, Ustadz Zina, Ustadz Safi Saleh di Singapura, kalau beliau sedang tidak di jalan untuk membimbing Insyaallah. Ya, memandu kita untuk membaca kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah beliau bisa. Oleh sebab itulah marilah kita masuk ke screen melihat surat 57 ayatnya 21 sampai 29. Seraya mempersilakan segala hormat kepada Ustazuna Ustaz Safi Saleh. Fadhal Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها سابقوا إلى مغفرة من ربكم كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ما
ومن ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ولا في أنفسكم إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك على لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا لكي لا على ما ولا تفرحوا بما آتاكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب
وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وجعلنا في ذريتهما الكتاب ومنهم مهتدي وكثير منهم فاسقون فمنهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وقفينا بعيسى مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم ورهبانية إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها إلا ابتغاء رضوان الله رعوها حق رعايتها وآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم
وكثير منهم فاسقون وكثير كثير منهم فاسقون فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يكن كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ألا يقدرون على شيء بل أن الأمر بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم صدق الله صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم على رسول الله في atas اللهم صل وسلم على رسول yang tadi kan kita tak dapat pegang macam tu tapi biar rambut ni tadi tua tukar plan buat sekali penting kain على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد. Kita aturkan terima kasih banyak, syukran katsiran kepada Ustazana Ustaz Safi Saleh dari Singapura. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau, memberikan kesehatan yang prima dan batin. Amin, amin. Biasa diberikan keberkahan dunia ataupun akhirat. Amin Allah. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memandang bapak ibu semuanya dengan pandangan cinta dan rahmatnya,
dan mengirimkan malaikat yang bersaf-saf dari rumah Bapak Ibu semuanya sampai ke arasy Allah SWT, seraya menyebut-nyebut nama Bapak Ibu dan orang tuanya di hadapan majelis para malaikat. Kita teruskan surat Al-Hadid kita, yaitu surat yang ke-57. Surat 57 Al-Hadid artinya besi. Jadi ini adalah, jemaah sekalian, luar biasa sebetulnya kitab suci kita. Ada nama hewan-hewan, ada nama nabi-nabi, ada nama seperti misalnya semut pun ada dalam Al-Quran seperti madu, tapi bahkan juga ada nama besi. Ini menunjukkan bahwa semua realitas yang ada adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Semua benda, semua hal adalah merupakan mazhar, merupakan lokus penampakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap Allah menceritakan sesuatu seperti misalnya semut, seperti misalnya besi, itu pasti ada pelajaran yang sangat berharga di sana. Kita pada malam hari ini akan memasuki ayat 25, karena kita akan bahas 21 sampai 29. 25 lah letaknya kata besi di dalam ayat ini. Jadi besi di dalam Al-Quran itu muncul 2 atau 3 kali. Yang lain, di surat lain berkenaan dengan Nabi Daud, yang ketika Allah SWT mengatakan, dan kami melunakkan besi baginya. Kalau pada kesempatan surat Al-Hadid ini, Allah menghubungkan antara besi dengan keadilan. Mari kita masuk ke ayat yang telah kita bahas terakhir pada hari Jumat yang lalu. Di ayat 20 Allah SWT berfirman, atau kita tutup pertemuan kita pada Jumat yang lalu dengan ayat 20, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, I'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah, jadi kita disuruh mengetahui, mencatat. Kalau biasanya kita di media sosial, sosmed, kita biasanya menekankan kepada lawan bicara kita, kalau kita paham, kita tulis kata notit. Nah, seperti itulah kurang lebih Allah SWT menginginkan kita. Kita diminta Allah untuk mencatat dengan baik-baik. Ketahuilah. Kenapa menggunakan kata-kata ketahuilah? Karena pengetahuan inilah yang sebetulnya membentuk susunan dan konstruksi jiwa manusia. Jadi jiwa kita itu dibentuk oleh apa yang kita ketahui. Jadi kalau yang kita ketahui itu salah, maka konstruksi jiwa kita juga salah. Tapi kalau yang kita ketahui itu adalah benar, apalagi sampai pada al-haq, maka konstruksi jiwa kita itu juga adalah benar dan menjadi lokus, tempat, mazhar, penampakan al-haq itu sendiri. Itulah sebabnya Allah menggunakan kata-kata i'lamu, ketahuilah, catatlah, simpanlah di dalam bangunan berfikirnya, annama, bahwasanya al-hayatud dunia, kehidupan dunia ini hanyalah merupakan laibun walahun, semacam permainan dan senda gurau saja. Apa namanya permainan? Permainan itu adalah bukan asli. Yang namanya permainan itu bukan asli. Orang yang bermain sepak bola di lapangan cari duit, tetapi bukan tinggalnya di lapangan. Yang namanya pemain sepak bola mencari uang di lapangan sepak bola. Semua pendapatannya dari lapangan sepak bola. Kalau dia pemain sepak bola atau bola sepak profesional. Tetapi apakah di sana dia tinggal? Jawabannya tidak. Mereka punya rumah masing-masing. Tempat tinggal permanennya adalah di rumahnya. Maka semua pendapatannya di lapangan sepak bola atau di bola sepak itu adalah untuk dibawa kembali ke rumahnya, tempat mereka tinggal yang sesungguhnya. Nah, begitulah juga kita harusnya. Dunia ini adalah seperti lapangan permainan yang kita semua mendapatkan pendapatan kita, penghasilan kita, penghormatan yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan, status sosial yang kita dapatkan di dunia ini. Tetapi kita seperti pemain bola sepak, bahwa kita bukan untuk tinggal di sini. Kita harus membawa kembali ke kampung halaman kita, yaitu yaumul akhirah, yaumul wurud. Jadi dunia adalah laibun walahwun, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurun, dan kemudian di dunia ini sebagian orang untuk bermegah-megah, bermewah-mewah, bainakum, di antara kalian,
Wa takasurun fil amwali wal aulad, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan pengikut. Dunia ini bukan salah. Di sini Bapak sekalian, di ayat-ayat ini tidak ada yang mengatakan salah kalau orang hidup dengan berkecukupan. Tidak salah kalau orang memperbanyak hartanya. Tidak ada mengatakan salah di sini. Tetapi Allah mengatakan bahwa setinggi-tingginya penghormatan kalian kepada dunia, camkanlah dunia itu adalah senda gurau dan perhiasan. Permainan senda gurau dan perhiasan. Itu harus kita pahami baik-baik. Artinya bahwa kalau kita beli sepatu yang mahal, semahal-mahalnya sepatu kita beli, tetap harus kita tahu bahwa itu adalah sepatu. Apa artinya sepatu? Tempatnya di kaki. Jadi kita beli misalnya sepatu sampai 100 juta rupiah. Tetapi kita harus paham, simpan di kepala kita, bahwa semahal-mahalnya sepatu itu, ya tetap sepatu. Bagaimanapun kita menghormati sepatu, tidak disimpan di atas kepala. Kalau saking mahalnya sepatu lalu kita simpan di atas kepala, pasti orang mentertawai kita. Karena semahal-mahalnya sepatu, tetap sepatu itu tempatnya di kaki, bukan di kepala. Nah, begitulah juga dunia ini. Semewah-mewahnya kehidupan kita di dunia, camkanlah itu hanya untuk di dunia. Yang kita bawa di akhirat adalah value-nya, nilainya. Benda-benda itu, harta benda itu tidak akan kita bawa ke akhirat. Kita akan simpan di dunia. Yang kita bawa ke sana adalah nilai yang kita dapatkan dengan harta benda dunia tersebut. Maka Allah mengatakan kehidupan dunia itu adalah kamasali ghaitin ajabal kufar. Dunia itu adalah seperti awan yang hitam yang mengandung hujan, lalu kemudian membuat gembira, membuat senang, membuat takjub. Ajab itu takjub. Hatinya para petani. Petani itu paling dia tunggu adalah musim hujan. Kemudian nabatuhu, jadi al-kufara nabatuhu, yaitu artinya tanaman-tanamannya akan tumbuh dengan baik apabila ada hujan. Tetapi setelah tanaman itu tumbuh, nabatu tumbuh dengan besar, summa yahiju, tapi pada akhirnya akan lama-kelamaan menjadi tua dan kering. Lihatlah misalnya pohon jagung. Kita simpan, setelah 3,5 bulan, otomatis dia akan mulai kering satu persatu daunnya. Akhirnya tinggallah buahnya saja yang ada terselip di samping batanya itu. Fatarahu musfara, lama-kelamaan menjadi kuning. Itu seperti menjadi seperti pohon jagung tadi. Summa yakunu utama, kemudian hancur lagi. Jadi begitulah kehidupan dunia ini. Datang, kita tanam dalam bentuk bibit, tumbuh, enak dilihat, hijau, sama begitu. Daun-daunnya kelihatan mekar. Tetapi setelah masanya tiba, setelah waktunya tiba, kemudian menjadi kering, dan kemudian kuning, lalu kemudian hancur. Wa fil akhirati adzabun syadidun. Nah, sekarang kemana kita akan dibawa oleh mesin waktu ini? Kemana kita dibawa oleh kereta waktu ini? Ke akhirat. Dan di akhirat hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah azab yang keras. Yang kedua ampunan. Yang ketiga adalah ridho. Cuma 3 saja. Kita mau ambil yang mana? Kalau ampunan, kita berada dalam golongan kanan yang butuh ampunan. Kita benar, tetapi kita masih melakukan perbuatan dosa. Kalau azab, golongan kiri. Kemudian ridhonya adalah mereka yang masuk dalam as-sabiqun as-sabiqun. Wa mal hayatud dunya, baru ditutup. Tiadalah kehidupan dunia illa kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 21. Itulah sebabnya kita tadi kan lihat ada 3 tuh, azab, maghfirah, dan ridho. Nah, kita berada di posisi yang beriman tetapi masih melakukan kesalahan karena kita bukanlah manusia yang berkategori rasul dan maksumin. Maka kita masuk pada golongan yang butuh maghfirah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, oleh sebab itulah tentang butuhnya kita kepada maghfirah ini tidak boleh ditunda-tunda. Karena tidak ada di antara kita yang tahu kapan kematian itu datang. Kapan jemputan itu datang? Tidak ada di antara kita yang bisa memastikan. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, kita butuh mempercepat, ya. Kita butuh mempercepat ampunan itu, ya. Seperti dalam kata-kata ini nanti ada dia dalam ayat, ya.
segeralah bertaubat. Ya, kalau kita masih berdosa, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, minuman-minuman keras misalnya, maka bersegeralah bertobat. Ya. Kenapa bertobat? Ya, karena Allah memang adalah penerima taubat. Allah itu adalah At-Tawwab. Allah itu adalah penerima taubat. Jadi senang sekali Allah kalau kita sebagai hamba yang salah datang bertobat kepadanya. Dia memberikan ampunan dan bahkan memberikan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka Allah mengatakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah. Jadi kata-kata bersegera itu artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kaitannya dengan waktu, tidak boleh kita tunda-tunda. Misalnya sekarang kita berada di malam hari. Kita semuanya sekarang yang hampir 100 orang ini, tidak ada yang bisa memastikan apakah kita bisa bangun besok pagi. Kita semuanya punya rencana, insya Allah besok pagi kita akan salat subuh. Tetapi adakah di antara kita yang bisa menjamin, memastikan bahwa kita masih bangun besok pagi? Faktanya, kenyataannya betapa banyak saudara-saudara kita yang tertidur dan tidak bangun lagi besok pagi. Atau mungkin tiba-tiba tengah malam dilarikan ke rumah sakit, lalu kemudian menghembuskan nafas terakhir, tidak sampai kepada waktu salat subuh. Jadi kita boleh bercita-cita, kita boleh mengatur bahwa besok kita harus salat subuh, setelah salat subuh punya rencana-rencana seperti ini, tetapi tidak ada satu pun di antara kita yang bisa memastikan bahwa subuh besok kita masih hidup. Dan karena kita tidak ada yang bisa memastikannya, maka kata orang Inggris, now or never, kalau kita berkaitan dengan ampunan. Sekarang atau tidak sama sekali. Karena bagaimana kalau kita tunda-tunda, ternyata kemudian di dalam waktu penundaan itu terus kemudian Allah datang kepada kita melalui malaikat mautnya. Maka kita tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Maka Allah mengatakan, sabiku bersegeralah, bercepat-cepatlah ila maghfiratin, kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi kita lihat maghfirah dulu, baru kemudian jannatin. Jadi ila maghfiratin min rabbikum, baru wa jannatin arduhas ka ardis sama'i wal ard. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu hanya kita dapatkan apabila kita dahului dengan ampunan. Karena kita ini adalah hambanya yang masih banyak dosa dan salah. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah dengan doa, dan tidak cukup dengan ucapan istighfar. Kita buktikan dengan mempersiapkan diri menuju ke sana. Salah satu bukti mempersiapkan diri kita ke sana itu adalah mencintai kitab sucinya, seperti kita lakukan setiap Senin malam, Rabu malam, dan Jumat malam di kelas kita ini. Jadi wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard wa'iddat lil ladzina amanu. Ini ayat mirip dengan yang di dalam surat Ali Imran ayat 133. Jadi wa'iddat, surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang yang beriman bila kepada Allah wa rusulihi, dan rasulnya dan rasul-rasulnya. Zalika fadlullah, itulah karunia Allah, yu'tihi man yasha, yang dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu zul fadlil azim, zul fadlil azim. Dan Allah itu memiliki al-fadl al-azim, karunia yang sangat besar. Mari kita lihat surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayatnya 133 ini. Ya, ini hampir sama. Sini Allah katakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, itu mirip sampai di sini, wa jannatin arduas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau tadi kardis samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang bertakwa. Kalau di sini tadi adalah uiddat lil ladzina amanu. Uiddat lil ladzina amanu. Kalau di sini adalah ka'ardis sama'i wal ardi uiddat lil ladzina amanu. Dipersiapkan untuk orang yang beriman. Bapak Ibu, jemaah sekalian, bisa tidak memperhatikan perbedaan sedikit ayat ini dengan ayat ini? Ini kan mirip sekali nih. Surat Ali Imran, ini Ali Imran ayat 133.
Ya, ini mirip sekali. Tapi ada perbedaannya Pak Bu sekalian. Perbedaannya di sini adalah memberikan kepada kita makna daripada al-muttaqin, orang bertakwa. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini as-samawat, ya ini perhatikan ini. Ini adalah ila wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha. Surga arduha, luasnya. Kalau ard itu pakai bumi, ini pakai hamzah ya, pakai alif. Kalau luas itu pakai ard, ini pakai ain, arduha. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Sini samawatnya adalah bentuk jamak. Bapak perhatikan di sini samawatnya bentuk jamak, tetapi di sini kita lihat samawatinya tidak jamak. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Ya. Ini adalah ini bentuk tunggal. Jadi sama-sama arduha ka'ardis sama'i wal ardi. Seluas langit dan bumi. Kalau tadi sana seluas langit, maksudnya seluas banyak susunan langit. Kalau tadi kan ka'ardis samawati, kalau di sini sama'i. Jadi di mana letak perbedaannya? Maksudnya satu tunggal, satu banyak. Jadi samawati itu berlapis-lapis. Di dalam Al-Quran disebut dengan sab'a samawat, 7 lapis langit. Jadi kalau di sini hanya mendapatkan 1 lapis, di sana 7 lapis. Untuk siapa? Bedanya adalah di sini Pak sekalian. Kalau tadi di sana uiddat lil muttaqin, kalau di sini uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Jadi di sini adalah untuk orang beriman. Jadi penekanannya di sini adalah untuk orang beriman. Uiddat lil ladzina amanu. Kalau di sini tadi adalah uiddat lil muttaqin. Jadi artinya apa? Orang bertakwa itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada orang beriman. Makanya kita lihat misalnya dalam ayat tentang puasa, yang dipanggil untuk bertakwa orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang beriman itu diberikan kewajiban syariat, misalnya puasa, supaya naik, terangkat derajat imannya kepada yang lebih tinggi, yaitu takwa. Apalagi Allah mengatakan yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan isi pesan khotib setiap Jumat adalah agar kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa? Karena kalau takwa itu, orang bertakwa itu adalah surganya adalah jannatin arduha samawat, bukan arduha samai, tapi arduha samawat. Samawat ini adalah bentuk jamak. Wal ard dan bumi. Jadi lebih luas ya daripada. Jadi kita lihat perbedaannya dalam Al-Qur'an. Inilah maknanya pengulangan dalam Al-Qur'an, karena hampir sama tetapi ada perbedaannya, ada keinginan Tuhan, ada maksud Tuhan mengangkat kembali ayat ini kaitannya tadi dengan surat Ali Imran. Jadi di sini adalah ka'ardis samai, samai tunggal, wal ard dan bumi. Jadi di sini adalah samanya tunggal, wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah ya yu'tihi may yasha. Yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki, yaitu yang memenuhi syarat. Wallahu zu al-fadl al-azim. Allah memiliki karunia yang besar, yang agung. Ini adalah cause effect. Ya, jadi kita lihat tadi di awalnya, ya kita lihat di sini juga sekalian. Kita lihat di sini ada apa namanya? Kita lihat ini. Ya, inilah hukum alam kita. Hukum alam kita itu adalah hukum sebab dan akibat. Inilah hukum cause and effect, ya. Cause and effect. Sebab akibat. Ya, sebab akibat itu seperti ini. Kita ini semua hal itu seperti berdiri seperti ini. Sepertinya berdiri sendiri. Ini kan berdiri sendiri. Tapi begitu kita robohkan satu di sini, semua ke sana. Ya, semua roboh ke sana. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, Allah bekerja di sini. Jangan sampai kita melakukan perbuatan ini. Karena kalau perbuatan ini kita lakukan, dia akan berefek ke sana. Makanya di sinilah berlaku kata-kata wala tufsidu fil ard. Kalian jangan bikin kerusakan di muka bumi.
Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang buat kerusakan. Karena kalau melakukan satu kerusakan, efeknya ke sana kemana-mana. Kos itu adalah kerusakan, efeknya semuanya menjadi rubuh, menjadi tumbang. Persis seperti ini. Jadi yang sekarang begitu ada efek, itu pasti ada kosnya. Kita harus cari dia kosnya di sini. Sebabnya di sini. Jadi ada kos, pasti efek. Jadi kenapa? Karena efek itu atau akibat itu wajib bagi sebab. Jadi akibat wajib bagi sebab. Jadi tidak ada akibat yang tanpa sebab. Dan yang sekarang jadi efek, bisa suatu saat berubah jadi kos lagi, begitulah berputar-putar. Ya, contoh yang paling konkret, kita ini sebagai anak kan efek kosnya orang tua kita. Jadi kita ini efek daripada perkawinan orang tua kita, ayah bunda kita. Ayah bunda kita menikah, kemudian kita adalah hasilnya, efeknya. Kos, efek. Nah, kita sebagai anak sekarang adalah efek, tapi ketika kita menikah juga sebagai anak, maka kemudian kita kemudian menjadi kos lagi di sini, melahirkan efek lagi. Begitulah seterusnya. Inilah lingkaran hukum alam yang Allah ciptakan kepada kita. Lihat, ini berputar-putar seperti ini, kita sudah terangkan kaitannya misalnya dengan air lautan, kosnya kemudian panas, kemudian efeknya adalah terjadi penguapan, kemudian penguapan itu kemudian menjadi sebab terjadinya hujan, ini sebab terjadinya hujan, nanti hujan itu datang ke lautan, jadi sebab munculnya lagi air di lautan. Begitulah seterusnya muter-muter seperti namanya siklus. Ya. Begitulah juga dengan yang lain-lain. Jadi inilah kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini. Ini perlu kita pahami supaya berkaitan dengan cause and effect ini, kita jangan merasa menyesal kalau kita tidak dapat efeknya, atau jangan kita berputus asa, jangan kita terlalu gembira apabila kita dapat efek yang baik. Apa sebabnya? Yaitu sudah otomatis kalau kita melakukan kos yang baik, efeknya baik. Tapi kalau kita melakukan kos yang buruk, ya efeknya buruk juga. Yang buruk tidak bisa diperbaiki, bisa dirubah menjadi efek yang baik lagi. Begitulah seterusnya. Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardh. Apa saja yang terjadi, ma asaba, apa yang menimpa, min musibatin, di antara kejadian-kejadian. Jadi Bapak sekarang kita tidak artikan bencana di sini ya. Kalau bencana itu kan selalu negatif maknanya. Bencana itu kalau bahasa kita, bahasa Melayu itu kan bermakna negatif. Seperti misalnya bencana alam, seperti longsor, seperti misalnya angin topan, itu kan adalah bencana. Nah, sedangkan musibah ini adalah kejadian. Musibah itu adalah dari kata asaba yusib, kejadian. Jadi kejadian apa saja yang terjadi, jadi kita artikan kejadian apa saja, ma asaba, kejadian apa saja ini, kejadian apa saja yang terjadi fil ardi, di muka bumi, tidak akan terjadi, juga tidak terjadi dalam diri kalian. Jadi tidak akan terjadi kejadian ini, tidak akan terjadi juga pada diri kita. Jadi di alam, di bumi ini, dan di dalam diri kita, illa kecuali fi kitabin. Hukum-hukum itu sudah Allah tetapkan di dalam kitabnya. Fi kitabin. Min qabli an nabraha. Sebelum Allah menciptakan segala-galanya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebelum bendanya, sebelum materinya diciptakan, hukumnya dulu. Jadi hukum mendahului benda, dan inilah yang masuk akal. Kalau hukum bersamaan dengan benda, pertanyaan ketika benda berubah, apa hukumnya yang menyebabkan dia berubah? Ya, yang bisa menjadi masuk akal apabila hukumnya dulu, amarnya dulu, baru khalqnya. Karena kita pernah terangkan bahwa Allah itu punya dua, punya khalq dan amr. Lahul khalq wal amr. Jadi amarnya dulu, yaitu alam non materi. Jadi alam benda, alam materi bergantung kepada alam non materi. Ya, alam benda tidak bisa ada tanpa terikat dengan alam non materi. Alam non materi bisa tetap ada tanpa materi. Alam metafisik bisa ada walaupun tidak ada fisik. Tetapi yang fisik, yang materi tidak bisa ada tanpa non materi ataukah metafisik. Ya, jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, kejadian-kejadian yang terjadi ini didahului dengan hukumnya. Maka dikatakan semuanya itu sudah ada dalam kitab, fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu bagi Allah mudah. Jadi kita camkan ini Pak sekalian bahwa kejadian apa saja terjadi itu sesudah dengan hukum-hukum. Ya, jadi apa yang terjadi sudah ada hukumnya. Kalau kita tidak makan, kita sudah tahu hukumnya, efeknya, yaitu pasti lapar.
Kalau kita tidak minum, pasti efeknya pasti haus begitu. Jadi sudah ada. Kalau kita makan terlalu banyak, pasti kita akan kekenyangan. Itu sudah ada di alam semesta. Jadi semua yang terjadi ini sudah bisa kita pikirkan karena menjadi hukum. Kalau kita pelototin mata orang, efeknya apa? Orang itu pasti kembali mempelototin kita. Kalau kita lempar orang akan lempar kita juga. Jadi itu sudah menjadi hal yang lumrah dalam hukum. Nah, makanya karena sudah ada hukumnya sebab akibat cause and effect, maka di manakah bekerjanya kita sebagai orang berakal dan beragama pada cause, yaitu jangan kita memilih sebab yang buruk karena efeknya buruk juga. Ya. Selalulah kita memilih cause ataukah sebab yang baik, karena kalau sebabnya baik, positif, efeknya akibatnya baik dan bagus juga. Nah, itulah tujuannya Allah mengingatkan kita ini. Nah, karena ini sudah merupakan hukum yang terjadinya seperti otomatis, maka Allah mengatakan di ayat 23, kita harus redho terhadap apapun juga. Ini ilustrasinya. Kita harus redho. Kata takdir ini tadi adalah hukum-hukum yang telah Allah tentukan tadi. Yaitu kenapa Allah menjelaskan itu tadi ayat 22, ini 23 kepada kita, likaila ta'saw ala ma fatakum, supaya kalian tidak menyesal, tidak berputus asa ala ma fatakum, terhadap apa yang luput dari kalian. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dan luput dari kita, ya itu luputnya dari kita karena kita tidak memenuhi sebab yang bisa kita mendapatkan sesuatu. Bukan hanya kita, Nabi Muhammad kita saja. Kita lihat misalnya, Nabi Muhammad itu ahli dalam strategi apapun juga, karena dia mengetahui segala-galanya. Tapi ketika pengikutnya, prajuritnya di Uhud tidak patuh kepada strategi yang telah ditetapkan oleh sang Nabi, akhirnya apa yang terjadi? Ya kalah juga. Walaupun Nabi ada di sana, Pak Muslim. Ingat, Nabi ada di tengah-tengah mereka. Nabi bersama dengan mereka di Uhud. Tetapi karena mereka tidak patuh kepada apa yang telah ditetapkan oleh Nabi, ya akhirnya mereka kalah juga, luput dari kemenangan. Nah, kalau itu sudah terjadi, apakah Nabi di sana menyesal di Uhud? Tidak menyesal, karena ya kesalahan terjadi pada pihak Nabi, yaitu pengikutnya. Sebagian besar tadi masih mencintai dunia, masih melanggar tadi ayat 22, ayat 21 tadi pembahasan kita. Jadi oleh sebab itulah, likaila tasawala mafatakum. Manusia ini biasanya yang jadi masalah, dia sendiri yang menciptakan sebab buruk, tapi begitu keburukan terjadi, dia tidak mau terima. Ini tidak suportif. Tidak gentleman namanya Bapak Ibu sekalian. Kita sendiri yang memilih yang buruk, begitu keburukan terjadi, kita tidak terima. Kita memilih malas belajar, begitu tidak lulus, ya kita tidak terima. Inilah manusia. Ya harusnya kata Al-Quran, likaila ta'saw ala ma fatakum, supaya kalian tidak berduka cita atas apa yang luput dari kalian, karena itu adalah akibat dari pilihan kita sendiri. Begitu juga wala tafrahu bima atakum. Tidak perlu kita bergirang ria apabila kita mendapatkan sesuatu, karena itu sesuatu yang lumrah. Kalau kita makan dan kenyang, ya nggak perlu loncat-loncat. Saking gembiranya kenyang, lompat-lompat, ya tidak perlu. Karena kenyang itu adalah konsekuensi logis daripada makan. Jadi wala tafrahu bima atakum. Nah, kalau kita kumpulkan buahnya ini Pak sekalian, yaitu la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, artinya apa? Artinya kita redha dengan apapun yang terjadi selama kejadian itu berkaitan dengan sebab akibat ataukah hukum alam, natural law ataukah sunnatullah. Kalau berkaitan dengan sunnatullah, ya kita terima, kita redha, kita sabar, kita ikhlas. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Allah mengatakan tidak cinta kepada orang yang suka menyombongkan diri dan membanggakan diri. Kenapa? Apa yang disombongkan? Yang didapat adalah hukum yang telah Allah tetapkan. Misalnya dia banyak sekali uangnya. Ya Tuhan kan sudah berikan hukum. Siapa yang kerja keras, rajin mencari uang, pasti dapat uang. Siapa yang kerja keras, mendapatkan ilmu, pasti dapat ilmu banyak. Siapa yang kerja keras untuk menaikkan karirnya, dia akan naik pangkat dan jabatannya. Itu sudah menjadi hal. Siapa yang rajin memelihara tubuhnya, dia akan awet muda dan sehat. Jadi sudah ada semuanya ketentuan-ketentuannya dalam hukum. Sehingga tidak perlu kita bangga dan sombong dengan apa yang kita dapatkan. Karena itu yang kita dapatkan adalah konsekuensi daripada hukum. Hukum itu Allah yang punya, namanya sunnatullah.
Nah, kalau Allah menciptakan itu, ya hakikatnya kan Allah lah yang membuat kita banyak uang kalau kita kerja keras. Allah lah yang membuat kita kenyang kalau kita makan. Allah lah yang membuat kita kehilangan dahaganya kalau kita minum air putih. Allah lah yang membuat kita jadi pintar kalau kita belajar. Dan seterusnya. Kenapa? Karena itu sudah hukum yang Allah tetapkan. Min qabl an nabra, sebelum Allah menciptakan alam semesta. Oleh sebab itulah Allah melarang kita pelit dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena apapun yang kita dapatkan pada hakikatnya adalah dari Allah. Apapun. Ya. Sudah dikatakan tadi fi kitabillah min qabli an nabra. Sudah ada dalam kitab Allah sebelum Allah menciptakan ini semuanya. Ya. Nah, jadi Mas Keser bahagia kita lihat. Ini adalah ilustrasi orang yang sangat pelit. Saking pelitnya sampai digembok, sampai dikunci dompetnya. Ya, supaya jangan ada yang tarik uangnya keluar, duitnya keluar, fulusnya jangan diambil. Karena ini kan dikunci, nggak bisa ditarik ini. Bagaimanapun pintarnya istrinya ini nggak bisa ngambil ini kalau begini. Ya. Apalagi kalau sudah digembok seperti ini, terus kuncinya dibuang misalnya ke selokan, oh nggak bisa lagi. Ya. Nah, jadi Mas Keser bahagia ini adalah bakhil namanya, bukhala. Nah, di belakangnya bicara tentang bakhil. Tetapi kata Tuhan ini jelek. Ingat, bakhil itu sifat buruk. Bakhil itu adalah sifat yang paling buruk dikecam Allah. Tetapi kata Allah, kata Nabi, ada yang lebih bakhil lagi. Bapak sekalian coba bayangkan dompet ini. Itu pasti kita bayangkan ini pelit sekali itu orang. Kikir sekali. Ya. Kikir. Kenapa disebut kikir? Ya, kikir itu gergaji yang halus. Kalau digosok dengan besi, paling sedikit yang keluar. Itu namanya kikir, pelit, bakhil. Nah, jelas, tapi ada yang lebih bakhil dari ini lagi. Siapa kata Nabi? Coba lihat hadis ini. Ya, ini adalah hadis yang ada di Imam Ahmad, Tirmizi, dan Al-Hakim. Hadisnya mengatakan al-bakhil. Orang bakhil yang sesungguhnya adalah alladzi, orang yang mandzukirtu, apabila aku disebut namanya, indahu di sisinya, maksudnya diperdengarkan kepadanya, falam yusalli alayya, dan tidak mau berselawat kepada saya. Itulah yang paling pelit. Jadi orang paling pelit kata ini adalah orang yang apabila nama aku disebut, nama Nabi, dan dia dengarkan, lalu kemudian tidak berselawat. Ulangi lagi, disebut nama Nabi tapi tidak membaca selawat. Ini dari HR Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dan Al-Hakim. Bahwa orang yang bakhil yang sesungguhnya adalah yang apabila disebut namaku dan dia mendengarkannya tetapi dia tidak berselawat kepada aku. Apa sebabnya? Itu benar-benar keterlaluan pelitnya. Kenapa? Kan tidak perlu keluar uang. Ini gembok tidak perlu dibuka. Kalau mendengar selawat ini tidak perlu dibuka, ini gembok. Kuncinya tidak perlu dicari. Dompet tidak perlu berkurang. Cuma mendengarkan nama Nabi, membaca selawat saja. Bapak, ibu-ibu sekalian, sudahkah kita melakukan ini apabila nama Nabi disebut? Misalnya di dalam azan. Kalau azan dan qamat itu kan pasti ada nama Nabi disebut. Ya, ada kata-kata asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kan begitu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu ada di sana. Nah, kalau kita mendengar itu berselawat ke kita. Sedangkan dicontohkan di dalam salat setelah membaca nama Nabi kan berselawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau ali Muhammad. Itu disebutkan dalam salat. Nah, harusnya ini kan kita harus menghidupkan salat, menegakkan salat. Jadi dimanapun kita mendengarkan nama Nabi, kita harus membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ali atau ala ali Muhammad. Karena itu yang disebutkan dalam salat. Ya. Nah, cuma sekalian kalau itu pun kita tidak lakukan, Nabi mengatakan itulah sepelit-pelitnya orang. Karena tidak perlu keluar uangnya, dompet tidak bisa ditarik keluar, kunci gembok tidak perlu dicari, rantai tidak perlu dibuka, tetapi sudah mendapatkan penghargaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi alladzina yabkhaluna. Jadi orang yang dikecam Allah adalah orang yang yabkhaluna, yang bakhil, kikir. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan juga memerintahkan manusia untuk berbuat bakhil. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan memerintahkan, menyuruh orang untuk berbuat bakhil.
Jadi dia tidak mau berselawat, nyuruh juga orang tidak berselawat. Hebatnya lagi, dia tidak berselawat, bahkan menuduh orang yang rajin berselawat sebagai orang tersesat, lebih parah lagi. Ini alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Siapa yang bertawalla, siapa yang berpaling dari bakhil, maksudnya siapa yang berpaling dari ayat ini, berpaling untuk berhenti bakhil, jadi tetap bakhil, maksudnya Pak Ibu sekalian, siapa yang tetap bakhil walaupun sedang membaca ayat ini, termasuk siapa yang bakhil membaca selawat walaupun sedang baca ayat ini, apa kata Allah? Fa innallah, ketahuilah sungguhnya Allah huwal ghaniyyul hamid. Allah maha kaya lagi al-hamid. Allah adalah maha kaya, maha terpuji. Maha kaya terpuji. Jadi kita lihat jemaah sekalian, kata al-ghani itu adalah dari al-hamid. Ini al-hamid dulu. Jadi kalau ini dari al-ghani dulu, baru kemudian al-hamid. Tapi kalau kita dari sisi kita, al-hamid dulu baru al-ghani. Kalau dari Allah, al-ghani, al-hamid. Nah, jemaah sekalian serbahagia, kesimpulannya al-hamid dan al-ghani ini adalah dua nama Allah. Nah, al-hamid ini satu asal kata dengan alhamdulillahirabbil. Ya. Jadi artinya apa? Orang yang tidak berselawat, hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah telah mengirim nabinya kepada kita. Satu. Yang kedua, namanya nabinya siapa? Muhammad. Ketika nabinya punya tubuh, ketika belum punya tubuh namanya Ahmad. Jadi Allah itu adalah Al-Hamid, jadi huwal hamid. Jadi Al-Hamid itu adalah dia Allah. Ketika Al-Hamid ini memancarkan kekayaannya keluar dalam bentuk cahaya eksistensi namanya, maka cahaya pertama yang keluar daripadanya yang paling terang beneran, namanya paling Ahmad. Ahmad itu artinya paling terpuji. Paling terang, Anwar, itu paling terang namanya. Lalu kemudian setelah sampai ke alam materi, namanya Muhammad. Jadi sebetulnya Hamid, Ahmad, dan Muhammad ini adalah 3 tingkatan. Ya. 3 tingkatan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita tidak bisa mengenal Allah kalau tidak melalui sebagai Al-Hamid, kalau kita tidak mengenal Ahmad, dan kita tidak bisa mengenal Ahmad kalau tidak mengenal Muhammad. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, maka Allah menyuruh kita jangan sampai pelit, terutama jangan pelit berselawat. Jemaah sekalian, ini nanti di akhirat. Ini ayat 25. Ya. Jadi ayat 25, ini ada timbangan mizan, ini adalah keputusan, ya. Patokan pemberi keputusan di sana adalah Muhammad. Loh, kok Muhammad? Bukankah kitab suci? Iya, tetapi dari mana datangnya kitab suci? Dari Allah, iya. Tetapi bisakah Allah berikan kepada kita tanpa Muhammad? Jawabannya tidak bisa. Jadi kitab undang-undang, kitab hukum yang dipakai Allah nanti di sana mengadili kita adalah memang Al-Quran, ini Al-Quran. Tetapi Al-Quran ini tidak bisa kalau tidak melalui Muhammad. Perhatikan Pak sekalian. Bisakah Al-Quran ini datang kalau tidak ada Muhammad? Jawabannya tidak bisa. Jadi kita tidak akan pernah bisa mengenal Al-Quran kalau tidak mengenal Nabi Muhammad terlebih dahulu. Karena Al-Quran ini asalnya berasal dari dalam diri, dari dalam jiwa Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad lah yang kemudian mengucapkannya, baru menjadilah Al-Quran mushaf seperti ini. Jadi sebelum jadi mushaf seperti ini, dia ada dalam diri Muhammad. Dengan demikian, mizan di akhirat ada siapa? Muhammad. Muhammad. Iya. Dan Muhammad itu tidak berhenti pada Muhammad bin Abdullah pada saat itu. Berketerusan. Jadi muncul Muhammad lain dalam pengertian penerus. Ya, pelanjut kerasulan Muhammad sampai akhir masa. Karena kalau tidak, berarti tidak ada kenabian lagi. Berarti kalau tidak ada kenabian, Allah membiarkan kita tersesat. Dan itu tidak mungkin karena Allah adalah Rahman dan Rahim. Jadi kesimpulannya di akhirat kita akan ada keputusan seperti ini. Di dunia juga ada namanya keadilan. Keadilan itu adalah neracanya seperti ini. Kemudian nama disebut keadilan apabila kita putus, kita tetapkan seperti ini, baru pun disebut keadilan. Ya, bagaimana cara menegakkan keadilan? Ya melalui Muhammad, melalui kitab sucinya. Ataukah satu set antara Muhammad dan kitab suci Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Ini adalah Al-Quran yang diam, yang berbicara. Ini adalah Al-Quran yang diam. Ini adalah Al-Quran As-Samit. Ini adalah Al-Quran yang An-Natiq. Bisa juga disebutkan ini adalah Muhammad yang tertulis, yang tercetak, Muhammad Al-Maktub, sedangkan ini adalah Muhammad yang terlahir. Jadi ini adalah Muhammad yang lahir melalui rahim ibunya.
Sedangkan di sini adalah Muhammad yang terwahyukan. Ini dia, sama. Ya. Jadi kita tidak bisa mengenal ini kalau tidak mengenal Muhammad. Nah, inilah inti daripada surat Al-Hadid. Allah berfirman, laqad arsalna rusulana. Sungguh kami telah mengutus rasul kami. Kami telah mengutus rasul kami bil bayinati, dengan membawa keterangan. Keterangan itu ada di dalam kitab sucinya ini, Alkitab. Wa anzalna ma'ahumul kitabah wal mizan. Ini ada baru muncul mizan di sini. Wal mizan. Jadi bil bayinati wa anzalna ma'ahumul kitabah wal mizan. Jadi tadi ada mizan. Kitab suci. Siapakah al-bayinat itu? Nabi Muhammad. Rasulullah bil bayinat. Jadi Nabi ini semua kata-katanya, perbuatannya adalah jelas. Ya terus Rasulullah, ini Nabi Muhammad. Jadi ini adalah Rasul Muhammad. Muhammad yang dimaksud bil bayinat di sini. Dan bersamanya membawa lagi bersamanya adalah Alkitab dan Al-Mizan. Nah sekarang ya Mas sekalian, kalau Nabi adalah Al-Bayinat, Al-Quran disebut dengan Alkitab yang berasal dari Rasulullah. Lalu siapa Al-Mizan di sini? Al-Mizan itu kan patokan, tolak ukur. Al-Mizan itu kan parameter yang menentukan kita diterima atau tidak. Benar salahnya kita melalui mizan itu. Apakah mizan yang sesungguhnya itu kebenaran? Dan siapakah kebenaran itu yang paling tinggi? Ya. Jadi jemaah sekalian, kebenaran itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa tidak pernah salah kata Nabi? Nabi mengatakan kebenaran selalu bersama dengan Ali dan Ali selalu bersama dengan kebenaran. Al-haqqu ma'aliyin wa aliyin ma'al-haqq. Mungkin kita ada yang meragukan pernyataan ini, boleh, tapi carilah kesalahan yang pernah dilakukan Ali. Tidak pernah ada. Iya. Ali oleh Rasul disuruh apa saja tidak pernah membantah. Nabi tengah malam ingin meninggalkan Mekah ketika dikepung oleh para Al-Ghujub. Wahai Ali, saya akan meninggalkan Mekah. Mumpung mereka masih tidur. Apa kata Imam Sayyidina Ali? Siap ya Rasulullah. Bayangkan. Siap ditinggalkan sendiri di atas tempat tidur yang dikepung dan akan siap untuk dibunuh esoknya. Dan Ali siap menempati tempat tidur itu. Maka dengan demikian ya sekalian, Ali itu adalah patokan kebenaran karena dialah yang selalu patuh kepada kata-kata Nabi. Liyaquman nasu bil qisti, maka beliau adalah merupakan penegak keadilan bagi seluruh manusia. Liyaquman nas, melalui dialah manusia. Jadi ingat kata-kata ini. Liyaquma, melalui mizan inilah, yang merupakan mizan ini adalah jelma daripada kitab suci pada dirinya, yang kemudian menjadi alat bagi manusia untuk mengetahui keadilan. Jadi kalau ingin tahu keadilan, lihatlah orangnya. Jadi bil qisti, melalui al-mizan. Karena al-mizan ini adalah jelma daripada kitab suci. Kitab suci ini awalnya diturunkan kepada Rasul. Wa anzalnal hadidana. Setelah itu kemudian anzalnal hadid, kami turunkan besi. Jadi jemaah sekalian, besi ini apa maknanya? Ya. Besi ini kita artikan sebagai alat. Besi kita artikan sebagai teknologi sekarang namanya. Dulu itu hanya sekedar alat. Besi itu adalah untuk membuat alat perang, alat pertanian, alat nelayan, itu dari besi. Tapi sekarang besi telah menjelma menjadi teknologi. Ya, berkat temuan manusia di abad modern membuat besi bisa diolah sedemikian halusnya, sedemikian kecilnya, dan dibentuk sedemikian rupa, maka kemudian lahirlah revolusi teknologi di Inggris. Jadi revolusi teknologi di Inggris itu dimulai dengan penemuan orang untuk melebur besi dengan berbagai macam bentuk dan ukuran yang kecil. Dulu itu besi untuk dirubah jadi apa namanya? Diubah jadi apa itu? Jadi pedang saja itu susahnya luar biasa. Itu Bapak bisa lihat dulu pembuat pedang itu dipanaskan besinya. Setelah itu kemudian dipukul berkali-kali supaya terbentuklah pedang. Tapi dengan teknologi yang ditemukan di Inggris pada saat itu, lahirlah revolusi industri yang kemudian besi bisa dibuat segala-galanya, termasuk bisa dibuat pesawat. Jemaah sekalian berbahagia, jadi apa kata Allah? Anzalnal hadid. Fihi ba'sun syadid. Di dalam besi itu ada kekuatan yang sangat dahsyat, yaitu apa? Teknologi yang merubah segala-galanya. Kita sekarang bisa terhubung dari berbagai macam tempat yang berbeda, ada dari Papua, ada dari Singapura, Malaysia, dan mana-mana, karena besi aslinya.
Karena kita ada lampu pembangkit listrik yang terbuat dari besi. Kabel listrik kita itu dari besi. Ya, kata besi di sini tidak bisa dipahami dibatasi sama besi dalam pengertian dalam pengertian besi khusus saja, tapi termasuk di dalamnya misalnya seperti besi-besi yang bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi fihi ba'sun syadidun wa manafi'ul linnas, dan ada manfaatnya bagi manusia. Untuk apa Tuhan memberikan ini? Waliya'lamallahu man yansuruhu. Supaya Allah tahu, man yansur, siapa yang menolongnya wa rasul dan rasulnya. Siapa menolong Allah dan rasulnya. Wa rusulahu dan rasulnya. Menolong rasulnya bil ghaibi. Ini kok tiba-tiba ada al-ghaib di sini? Bil ghaibi. Bisa menolong rasulnya yang gaib. Jadi bisa kita katakan yang menolong rasulnya bil ghaibi, yang gaib. Sama dengan yu'minuna bil ghaibi pada surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Jemaah sekalian berbahagia. Jadi ada rasul di sini, baru kemudian ada al-ghaib. Kita sampaikan tadi bahwa Muhammad tadi itu adalah berasal daripada Ahmad daripada Hamid. Kemudian Muhammad itu tidak boleh habis, selalu harus ada setiap saat. Karena kalau dia tidak ada, maka runtuhlah alam semesta. Maka selalu akan ada pengganti sampai akhir zaman. Lalu siapa sekarang? Al-Ghaib. Jadi apa jemaah sekalian? Berarti teknologi ini harus digunakan. Jadi berdasarkan ayat ini, umat Islamlah harusnya yang menjadi yang paling kreatif, yang menggunakan teknologi itu untuk kepentingan menolong Allah dan Rasulnya dan yang gaib ini. Supaya yang gaib ini cepat datangnya, membantu kita menegakkan tadi keadilan di atas ini. Lihat tadi. Liyaquman nasu bil qisti. Keadilan ini harus ditegakkan apabila al-ghaib ini muncul. Jadi inilah tujuannya teknologi. Inna Allah qawiyyun aziz. Ingat, Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Berkaitan dengan di tempat lain, itu Allah juga menggunakan kata qawi ketika berbicara tentang di akhir zaman akan dimenangkan oleh rasul-rasulnya. Ya. Di dalam surat Musyawarah, kita sudah lewat surat 42. Ya. Itu ada di sana. Sayangnya waktu kita sangat singkat, jadi nggak bisa kita membuka ayat begitu banyak ya. Karena sekarang baru ayat 25 ya. Tapi intinya Pak sekalian, ini ayat 25 adalah menjelaskan kepada kita besi di sini bukan hanya besi, karena terkait dengan menolong agama Allah dan Rasulnya, kaitannya dengan besi. Jadi kata-kata ba'sun syadidun di sini adalah besi itu memiliki kemampuan untuk diubah menjadi alat-alat teknologi yang bisa membantu umat manusia berkomunikasi satu sama lain, terhubung satu sama lain, dan juga untuk menghentikan kezaliman demi cepat munculnya al-ghaib ini. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, kita bicara tentang nabi-nabi, terutama Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Ya. Mas sebagai ini adalah kita mulai dari Nabi Nuh. Datanya. Kenapa Nabi Nuh? Karena kan waktu Nabi Nuh menjalankan tugas kenabiannya kan ada banjir seluruh dunia. Sehingga semuanya mati. Kecuali yang bersama dengan Nabi Nuh. Nah, yang selamat itu bersama dengan Nabi Nuh. Nah, ceritanya Nabi Nuh nanti punya 3 anak. Ya, ada Ham, ada Sem, ada Yafet. Ini kalau ini versi perjanjian lama. Ham, Sem, Yafet. Dari Yafet nanti lahirlah ini keturunan Asia, Eropa, termasuk kita ini di Asia Tenggara di sini ke bawah. Sedangkan Afrika, Arab dan sebagainya di sini sebelah sini nih. Ya, dari Ham. Kemudian khusus untuk Sem lahirlah nanti ke sini Ibrahim nih. Jadi Nabi Nuh nanti ke bawah ketemu dengan Nabi Ibrahim di sini. Ibrahim nanti kita lihat istrinya Sarah melahirkan Ishak. Yang satu Hajar melahirkan Ismail. Nah, gitu. Di sini lahir Arab, maksudnya Arab Quraisy terutama. Ini Arab secara umum. Arab Quraisy, ya. Begitu ya Ishak juga ada melahirkan kepada Arab di sini. Ya. Sedangkan kita lihat Ishak punya anak Yakub melahirkan Israel di sini. Nah, begitulah jemaah sekalian. Kesimpulannya ada 2 tokoh besar di sini yang kita tahu, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Dan nanti dari Ismail ke bawah ini lahirlah satu turunan Nabi Ibrahim dari Ismail Arab di sini, yaitu Nabi Muhammad kita. Sallallahu alaihi wasallam.
Walaqad arsalna Nuhan, dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuhan, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim. Dan kita tahu Nabi Ibrahim itu apa? Syiahnya Nabi Nuh. Nabi Ibrahim itu adalah min syiatihi. Inna min syiatihi la Ibrahim. Syiahnya Nabi Nuh itu Ibrahim dalam surat 37. Surat 37. Jadi Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatima, dan kami jadikan dalam turunan keduanya, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, apa an-nubuwah, kenabian. Seperti tadi kita lihat. Wal kitab, dan kitab suci. Jadi Bapak sekalian, kenabian dan kitab suci itu melalui jalur keturunan Nabi Ibrahim yang suci, seperti dalam surat Al-Baqarah 124. Maka dikatakan dari Nabi Ibrahim, Nabi juga faminhum muhtadin. Ada di antara mereka yang dapat petunjuk. Tetapi kebanyakan turunan mereka juga tidak seperti itu, yaitu fasiqun, wa katsirun minhum fasiqun. Jadi artinya turunan Nabi Ibrahim ini terbagi dua, ada yang pertahankan kesuciannya namanya muhtadin, tapi ada yang tidak bisa mempertahankan kesucian namanya fasiqun. Kita tahu yang namanya Abu Sufyan dengan Nabi Muhammad itu kan ke atas sama. Ya, sama ke atas. Jadi Muawiyah dengan Ali itu ke atas sama. Yazid dengan Imam Syafi'i itu ke atas sama. Tetapi minhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan mereka fasik. Itulah sebabnya di Karbala misalnya cuma 100 orang, tetapi yang menyerangnya 30.000 orang. Apa? Faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Kemudian Nabi Isa. Jadi nanti setelah Nabi Ibrahim, di antaranya juga Nabi Isa. Jadi ada di sini Nabi Isa, ini adalah ilustrasi. Ini dibuat pasti saudara-saudara kita orang Kristiani ya, Nabi Isa. Dan Nabi Isa datang membawa apa? Jadi tadi Nabi Ibrahim namanya Sufi Ibrahim. Kemudian ada Nabi Musa tadi dari keturunannya Nabi Yakub. Lahirlah di sana Taurat. Nah, kemudian ada juga Nabi Isa, yaitu Injil. Ini adalah Injil. Jadi cuma sekali sebagai kepada Nabi Isa diberikan Injil. Maka Nabi Isa juga adalah Injil itu sendiri. Ini adalah Injil yang hidup. Ini adalah Injil yang tertulis. Persis seperti Al-Quran juga. Summa kafaina ala asarihim birusulina. Kemudian kami susulkan di belakang mereka rasul-rasul kami. Wa kafaina bi Isa, dan kami susulkan Isa ibni Maryam. Kami juga susulkan kepada Nabi Ibrahim tadi, yaitu Isa putra Maryam. Kenapa disebutkan Isa putra Maryam, Bapak Ibu sekalian? Karena tadi di atas adalah besi digunakan untuk menolong rasulnya yang gaib, dan di antara yang gaib itu Nabi Isa diangkat. Jadi Nabi Isa disebutkan di sini. Kenapa? Karena tadi menolong Allah dan Rasulnya. Kan begitu sekalian. Tadi besi digunakan menolong Allah dan Rasulnya. Yang gaib tadi, bil ghaibi. Ya. Jadi wa kafaina bi Isa bin Maryam wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubi, dan tanda pengikut Nabi Isa ini dikatakan wa atainahul injil, kami berikan kepadanya Injil seperti ilustrasi tadi. Wa ja'alna fi qulubil ladina tabauhu rafatan, dan kami jadikan pengikut orang-orang Nabi Isa itu hatinya fi qulubil ladina tabauhu, di dalam hatinya pengikutnya Nabi Isa apa tanda-tandanya? Rafatan, ya, rasa santun, warahmatan, dan juga kasih sayang. Jadi jemaah sekalian, kalau melihat pengikut aslinya Nabi Isa yang santun dan memiliki kasih yang sangat tinggi, bukan hanya kata-kata tapi yang sangat tinggi. Contohnya misalnya di Timur Tengah ada Nasrani namanya Maronit. Maronit ini termasuk tidak senang dengan pendudukan Israel terhadap Palestina. Makanya dia mendukung Hizbullah, padahal dia Kristen. Kenapa? Karena pendudukan Israel terhadap Palestina ini adalah syarat dengan kriminalitas dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena mengambil tanah orang lain secara ilegal. Maka jemaah sekalian berbahagia, Kristen Maronit di sana itu bekerja sama dengan Hizbullah, sama-sama menentang Israel. Iya. Yang sekarang menjadi presiden di di Lebanon itu pasti dari Maronit. Ya, Michael Aoun. Michael Aoun. Nah, jadi fi qulubil ladzina tabau ra'fatan wa rahmatan. Tetapi ada juga yang dibuat-buat, yaitu warahbaniyatan, dan ada juga rahbani, yaitu hidup selibat.
kata ayat ini atau berdasarkan agama kita, ibtada'uha, tentu kita menghormati mereka, tapi menurut agama kita, ibtada'uha, mereka mengada-adakan. Ibtada'uha, dari kata ibtada'u dari kata bid'ah. Bid'ah itu dibuat-buat. Jadi ibtada'uha, maka tabnah alaihim, yang kami tidak wajibkan. Jadi tidak diwajibkan, artinya begini Pak Ustaz. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Nabi itu harus kita lakukan. Ulangi lagi, tidak semua yang dilakukan atau tidak dilakukan Nabi harus kita lakukan atau tinggalkan. Contoh misalnya Nabi Isa tidak kawin. Tidak lantas memberikan pesan bahwa pengikut Nabi Isa tidak boleh kawin. Enggak begitu. Kata ayat ini, rahbaniyah itu adalah kependetaan. Kepastoral lah kalau sekarangnya, yang hidup tidak menikah, ya. Hidup selibat namanya. Jadi rahbaniyat itu sebetulnya maka benar, kami tidak mewajibkannya bahwa Nabi Isa tidak menikah, iya. Tapi tidak menikahnya Nabi Isa tidak lantas menjadi syariat bahwa semua pengikut Nabi Isa untuk menjadi suci harus tidak menikah juga. Tidak seperti itu. Ya. Dengan demikian kalau Nabi Muhammad kita juga menggunakan pakai jubah, bukan berarti semua pengikutnya harus pakai jubah. Ya. Kalau Nabi Muhammad kita makan 3 jari karena yang dimakan adalah roti, ya tidak berarti bahwa semua orang makan 3 jari. Karena kalau orang makan beras 3 jari kan repot juga. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut dengan, karena cara berpikir sebagian umat Islam kita kan seperti sebagian saudara-saudara kita umat Kristiani, yaitu karena Nabi Isa tidak menikah, maka kemudian sebaik-baik mereka juga tidak menikah. Maka Al-Quran mengatakan itu adalah sesuatu yang dibuat, maksudnya yang di-create, yang aslinya maka tabenahu alaihim. Kami tidak mewajibkan itu. Illa batigha ridwanillah. Lalu apa tugasnya Nabi Isa dan kita yang mengikuti Nabi Isa pada saat itu? Yaitu beragama untuk mengejar ridho Allah. Ya, jadi ridho Allah. Jadi agama itu adalah alamiah saja. Menikah, ya menikah karena secara alamiah kan orang menikah. Berumah tangga karena secara alamiah orang berumah tangga. Yang mencari nafkah karena secara alamiah orang butuh makanan dan minuman. Nah, cuma semuanya itu adalah yang dicari adalah ridho Allah. Ibtigha'a ridwanillah. Fama ra'auha hatta riayatnya. Sayangnya, ajaran ibtigha'a ridwanillah ini mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang benar. Sehingga kemudian terjadilah deviasi di tengah jalan, lahirlah tambahan di sini, rahbaniyatan. Yang ini tadi ra'fatan wa rahmatan, tidak ada masalah. Tetapi di sini adalah tambahan rahbaniyatan dalam pandangan Al-Quran kita. Tentu kita minta kepada saudara-saudara umat Kristiani memahami kita, posisi beragama kita. Ya, itulah posisi beragama kita. Tentu kita menghormati mereka dengan cara beragamanya sekarang. Kemudian fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum. Kami berikan kepada orang beriman itu di antara mereka ajrahum, pahala mereka. Wa katsirun minhum fasiqun. Sama juga dengan kita, mereka juga ada yang beriman benar imannya, tapi banyak juga yang fasik. Ini sama juga ini. Wa katsirun minhum fasiqun. Jadi sama-sama Nabi Isa berakhir di situ karena dia diangkat, nanti dari Muhammad ke bawah juga ada diangkat. Ya. Dan di akhir sama dua-duanya datang. Nah, jemaah sekalian berbahagia, agama datang untuk menyalakan cahaya. Kenapa? Masih ingat surat ini, surat Al-Hadid ayat 12, 13 dan 14 yang berbicara ketika menyeberang, orang beriman menyeberang di titian sirat mengeluarkan cahaya. Maka kita juga harus menghidupkan jiwa kita agar cahaya itu menyala. Dan inilah tujuannya Nabi datang. Ini kita bisa baca di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri ini, sungguh telah ada, laqad kana lakum, ada untuk kalian semuanya fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah. Uswatun hasanah, teladan yang mulia. Liman kana yarjullah. Jadi tujuannya adalah bagi mereka yang ingin berjumpa atau merindu dengan Allah. Jadi yang diperkarakan Tuhan Nabi Muhammad kita itu adalah mengajari kita mengenal Allah sebetulnya. Jadi hal-hal yang biasa yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat, ya itu kalau mau dilakukan silakan, tapi bukan itu seperti tadi. Maka benar kata Allah, kami tidak wajibkan itu, kata Allah tadi kaitannya dengan selibatnya saudara kita di Kristiani.
Jadi Nabi datang apa? Uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka yang berharap berjumpa dengan Allah, pengen abadi di akhirat dalam kebahagiaan dan selalu bersatu dengan Allah. Wa dzakarallaha katsira. Nabi datang untuk itu. Jadi Nabi datang mengajari kita untuk rindu kepada Allah. Jadi apabila kita hanya berhenti pada makan 3 jari dan sebenarnya bukan berarti salah makan 3 jari, kita tidak mengatakan salah. Bukan berarti salah kalau orang pakai jubah, bukan salah. Tetapi agama Islam kita bukan berhenti di situ. Lebih jauh lagi dari itu adalah agama mengajarkan kita mengenal Allah agar kita benar-benar merindukannya. Yarjullaha. Nabi datang untuk kita rindu kepada Allah. Jadi bukan Nabi datang supaya kita mencontoh semua yang dilakukan Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu juga manusia seperti kita. Terikat oleh ruang waktu dan budaya yang hidup pada saat itu. Pada saat itu yang ada onta, Nabi naik onta. Kalau ada pada saat itu mobil seperti sekarang, kereta pasti naik kereta juga. Wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, maka Nabi datang untuk apa? Menghidupkan jiwa kita seperti dalam ini ayat ini. Ya. Coba lihat jemaah sekalian berbahagia. Ini adalah kita lihat dari surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Hati, saya lebih singkat saja, hati yang mati kami bisa hidupkan kembali dan kemudian menyalakan nur padanya. Yang dengan nur itu yamshi bihi finnas. Dengan cahaya itu berjalan di tengah-tengah manusia. Seperti ini ilustrasi kita di sini. Dengan cahaya inilah kita berjalan di tengah-tengah manusia agar manusia juga mendapatkan cahaya dari kita. Sering kita mendapatkan pertanyaan, ya wahai Pak Ustadz, bagaimana orang di sekitar kita menyerang kita, mencaci maki kita, macam-macam. Kita katakan, tidak perlu kita tanggapi semuanya, tugas kita adalah menyalakan cahaya. Kalau kita menyalakan cahaya, semua orang akan dapatkan terang. Karena di sini dikatakan, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas, kaman masaluhu fi zulumati laisa bi kharijin minha. Orang yang hatinya menyala dan berjalan di tengah-tengah manusia, pasti tidak sama dengan orang yang berjalan dalam kegelapan, karena orang yang berjalan dalam kegelapan laisa bi kharijin, tidak mungkin menemukan jalan keluar. Kadzalika ya zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itulah sebabnya Allah minta kita wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah. Wa aminu birasuli, dan berimanlah kepada rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmati, maka Allah akan berikan kepada kalian 2 bagian dari rahmatnya. Jadi kalau kalian bertakwa dan beriman, maka Allah berikan kepada kalian kiflaini min rahmatihi, 2 bagian dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran. Nah, ini baru kemudian Allah mengatakan Allah berikan kepada kalian nur, cahaya. Yang dengan cahaya itu tamsyuna, kalian berjalan bihi, dengannya. Dengan cahaya ini kamu berjalan. Wa yaghfir lakum, dan dengan cahaya ini Allah akan mengampuni kalian. Ingat tadi ayatnya, sari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ya. Yang luasnya ka ardis sama'i wal ardi tadi di atas. Wallahu ghafur rahim, dan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah fadl. Ya, ini adalah fadlullah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, fadlullah ini adalah ilustrasi. Jadi fadlullah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata tangan Allah ini ilustrasi Pak Buya, Tuhan tidak punya tangan. Ilustrasi bahwa karunia Allah itu ada di tangannya. Jadi kalau kita ingin mencari karunia Allah, ya datanglah kepada Allah, dan Allah membuka tangannya menerima kita. Seperti ini ilustrasinya. Li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah, supaya kita mengetahui, ahli kitab mengetahui bahwa mereka tidak akan sanggup yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Mereka tidak akan bisa mendapatkan, yaqdiruna, tidak bisa menggapai ya sesedikit apapun dari karunia Allah kalau bukan Allah yang menghendaki. Jadi artinya harus kita jalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam kitab sucinya. Wa annal fadlah. Kenapa? Karena karunia itu, al-fadl itu biadillah, ada di tangan Allah. Jadi yang namanya al-fadl itu karunia di tangan Allah. Karena di tangan Allah, ya kita harus beragama sesuai dengan yang Allah inginkan. Kalau kita beragama sesuai dengan yang Allah inginkan dan karunia ada di tangannya, maka yu'tihi mayasya. Dia akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Karena memang Allah itulah pemilik karunia yang agung, yang besar.
Wallahu dzul fadlil azim. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka selesailah surat Al-Hadid kita. Mohon maaf pembahasannya agak panjang karena ini saja sampai jam 9 ya. Itu tidak sempat membuka banyak ayat. Kenapa? Karena memang satu ayat ini panjang-panjang kalau surat Madaniyah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Abaka Husain, abaka Husain, abaka Husain. Ustaz beri pencerahan dua kekata kana ya rajulullah sama waja'al lakum nuran. Allah pakai perkataan ja'ala bukan khalaqa dalam nur. Dan pertemuan tu beri kupasan batinnya Ustaz. Maksud Allah yang tersirat yang kita terpa pandang. Barakallahu fi azim. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Bagi mas sekalian, ini tadi yang ditanyakan Pak Nur ya. Ini tadi. Oh ya, ja'alakum nura. Ya, jadi, yang sekalian pertama adalah kiflaini min rahmatihi. Dua bagian rahmat. Apa itu dua bagian rahmat? Pertama adalah kita dapatkan rahmat di dunia dan rahmat nanti di akhirat. Ingat Pak sekalian, di akhirat itu kita masuk surga bukan karena ibadah kita. Karena pahala kita maksudnya. Tapi kita masuk surga ataukah kita akan diterima di pangkuan Allah, di sisi Allah, di singgasananya Allah, atau kalau Nabi kita tidak akan diterima di telaga haudnya Nabi hanya karena pahala-pahala kita, tetapi kita diterima karena rahmatnya. Di dunia juga begitu, rahmat inilah yang menjadi sebab agama diutus. Fabima rahmatin minallahil talau. Jadi dunia ini adalah rahmat. Makanya kita minta di dunia juga rahmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Ya, jadi kita minta di dunia rahmat. Karena dengan rahmat ini hati kita menjadi lemah lembut. Ya. Kemudian apa? Yaj'al bukan yakhluk, khalaqa yakhluqu, bukan khalaqa yakhluqu, tetapi ja'ala yaj'alu. Wa yaj'al lakum. Jemaah sekalian serbahagia, kata-kata yaj'al itu adalah mengubah sesuatu yang sudah ada ya menjadi lebih tinggi. Kalau khalaqa membuat sesuatu yang tadinya tidak ada. Jadi tadinya tidak ada menjadi ada, itu khalaqa. Tapi kalau sudah ada baru diubah yaj'al. Jadi kita manusia ini sebetulnya kalau kita mengubah kayu jadi meja, itu sebetulnya yaj'al, bukan mencipta. Kita tidak bisa menciptakan kayu dari tidak ada menjadi ada. Jadi tapi istilah kita tetap menggunakan kata menciptakan meja. Sebetulnya itu adalah membuat meja, bukan mencipta. Jadi mencipta. Makanya dalam dunia pengetahuan, Bapak Ibu sekalian, para ilmuwan, para saintis itu tidak disebut sebagai kreator, disebut sebagai inventor. Jadi mereka adalah menemukan. Jadi para ilmuwan itu cuma invent saja, menemukan. Mereka adalah inventor, bukan kreator, bukan menciptakan. Jadi bukan Newton, Isaac Newton yang menemukan hukum alam, hukum gravitasi maksud saya. Dia hanya menemukan. Jadi namanya inventor. Karena sudah ada. Nah, begitulah juga dengan kata yaj'al. Jadi yaj'al ini meningkatkan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih tinggi. Jiwa kita sudah ada. Ya, di dalamnya sudah ada fitrah. Tapi perlu dinyalakan. Nah, merubah jiwa kita yang masih potensial, yang sudah dengan fitrah, menjadi nyala, menjadi terang, itu namanya yaj'al. Jadi sudah ada pada diri kita. Maka dikatakan, wa yaj'al lakum nuran. Jadi Allah menjadikan jiwa kita itu bercahaya. Ya. Bagaimana caranya? Ini tadi bertakwa. Jadi beriman, bertakwa ya, kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita benar-benar bertakwa, maka menyalalah cahaya. Kalau ada orang mengaku bertakwa tapi cahaya dalam jiwanya tidak menyala, tidak menerangi dirinya dan sekitarnya, berarti tidak bertakwa namanya. Karena kalau takwa berdasarkan ayat ini, maka Allah mengubah jiwanya yang tadinya potensi saja menjadi actual. Jadi potensi actual. Ketika siap dengan nur, ya ja'alakum nuran, dan dengan cahaya itu tamsyu nabihi wa yaghfir lakum. Seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah dua rahmat yang kita harapkan, rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aswandi.
Tadi yang kalau nggak salah yang saya tangkap kata ya, bahwa tidak semua apa yang lakukan Rasul itu harus diikuti. Saya yang tanya yang pengertian sunnah itu sebenarnya apa, bagaimana? Kemudian juga yang bid'ah itu karena apa yang dilakukan Rasulullah, katanya ini yang satu pihak kan mengatakan yang tidak ada kata Rasulullah dilakukan Rasulullah dilakukan katanya bid'ah. Jadi ya itu bagaimana sebetulnya? Terima kasih. Ya, jadi kita harus paham dulu Nabi datang untuk apa sebetulnya. Nabi datang mengajarkan kepada kita beribadah kepada Allah. Dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Nabi datang itu membimbing, memandu kita beribadah kepada Allah. Nabi ibadah ini adalah dua macam, ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Ibadah khusus itu namanya ibadah mahdah. Seperti sholat, puasa, haji, itu mahdah namanya. Kenapa? Ada petunjuknya. Ada buku petunjuknya. Salat misalnya zuhur hanya boleh dilakukan kalau sudah masuk waktu zuhur. Ya, subuh hanya boleh dilakukan kalau sudah masuk waktu subuh. Ya, walaupun banyak waktu kita subuh, tetap yang wajib cuma 2 rakaat. Itu namanya petunjuk. Bagaimana kalau misalnya saya tambah subuhnya? Kan cuma 2, saya bisa kok jadi 4 rakaat. Karena saya sudah pensiun, nggak perlu lagi berangkat ke kantor pagi-pagi. Ya tetap tidak bisa. Kenapa? Karena ini namanya ibadah mahdah. Kalau ada yang menambah salat subuhnya jadi 4 rakaat dengan alasan punya waktu banyak, ya namanya bid'ah, mengada-ada. Karena yang diajarkan cuma 2 rakaat. Begitu ya maghrib misalnya. Saya kan sudah pensiun Pak Ustadz, banyak waktu saya. Ya saya daripada tanggung cuma 3 rakaat, kan lebih saya jadikan 4 rakaat saja. Ya tetap tidak boleh. Kalau ada yang menggenapkan sholat maghrib menjadi 4 rakaat, maka namanya bid'ah, mengada-adakan. Begitu juga tata caranya, mulai daripada awal takbiratul ihram dan seterusnya sampai salam. Itu tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh ditukar. Ya. Nah, dengan demikian ini disebut dengan ibadah mahdah. Disinilah berlaku bid'ah. Tapi di luar ibadah mahdah, justru semuanya hampir serba baru, naik kendaraan baru, berkomunikasi sekarang baru, menggunakan alat pembersih sekarang baru. Dulu orang pakai siwak, sekarang pakai sikat gigi. Ya seperti itu. Nah, jadi berubah yang seperti ini yang disebut dengan ibadah gairu mahdah, terbuka terhadap kreativitas, teknologi, sains yang dikuasai oleh manusia. Jadi seperti itu. Jadi disitulah berlakunya. Lalu apa saja yang tidak boleh diikuti dari Nabi? Bukan yang tidak boleh diikuti, maksudnya tidak harus diikuti. Contohnya misalnya Nabi pakai siwak. Kalau ada yang pakai siwak, ya silakan saja. Tapi kalau kita mengatakan pakai siwak itu yang paling utama karena itu adalah sunnah Nabi, ini jelas bukan. Karena bukan hanya Nabi yang pakai siwak pada saat itu, tapi Abu Jahal juga, Abu Lahab juga. Semua orang pada saat itu pakai siwak. Karena hanya itu yang ada pada saat itu. Musuh-musuh Nabi itu juga pakai siwak kalau membersihkan giginya pada saat itu, karena hanya itu yang ada, belum ada yang lain. Kalau di Asia Tenggara, di Asia kita, di Asia Selatan dan Asia Tenggara tidak pakai kayu-kayu, pakai apa dulu itu, pakai yang merah itu dikunyah, pakai sirih. Ya, dulu orang kan pakai sirih. Sugi namanya. Ya, pakai sugi, betul. Itu rata-rata mulai dari India sampai ke Indonesia, Malaysia juga, Singapura juga dulu saya kira begitu. Sampai sekarang saudara-saudara kita di Papua masih banyak pakai begitu, pakai sirih. Nah, karena memang itu yang ada di kita. Kenapa? Daerah tropis banyak sirih, banyak pohon-pohonan. Tapi kalau di Timur Tengah nggak ada, maka mereka hanya pakai kayu-kayu, namanya siwak gitu. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi kalau ada sekarang orang pakai siwak, tidak ada salahnya, tidak ada larangannya. Tetapi kalau kita mengatakan itu sunnah Nabi, sehingga hanya dengan pakai siwak lah disebut dengan menghidupkan sunnah Nabi, ini kita kurang sepakat. Kenapa? Karena kalau ini semuanya dilakukan, ya tidak ada perubahan dan tidak ada kemajuan. Begitulah juga dengan yang lain-lain. Jadi banyak. Misalnya jubah tadi, pakai jubah. Ya, pakai jubah itu adalah pakaian yang ada di Timur Tengah pada saat itu. Ya, jadi bukan berarti orang yang pakai jas, bukan berarti orang yang pakai kemeja, salah. Ya. Tergantung daripada kebiasaan di wilayahnya masing-masing. Ada wilayahnya pakai sarung misalnya. Nah, Nabi dulu tidak pakai sarung, nggak ada sarung pada zaman Nabi seperti itu. Jadi inilah yang tidak harus dilakukan.
Dan banyak lagi yang lain misalnya. Contohnya misalnya toilet atau kamar mandi kloset. Dulu dengan sekarang berbeda, ya berbeda sekali. 1400 tahun yang lalu dengan sekarang berbeda. Konstruksinya berbeda, cara pembagian tempat bagian-bagiannya berbeda sama sekali. Jadi ketika kita mendefinisikan masuk kamar mandi sekarang dengan pada zaman Nabi dianggap sama, ini menurut Al-Fakir pribadi kurang begitu tepat. Kenapa beda? Definisi kamar mandi sekarang dengan dulu berbeda sekali. Nah, jadi seperti itulah. Jadi dengan demikian, tidak semua yang ada pada zaman Nabi harus kita lakukan sekarang. Contohnya tadi misalnya Nabi makan tidak pakai kursi, kan begitu. Karena pada saat itu saya kira yang punya kursi itu hanya raja-raja dulu, Pak. Ya. Kenapa? Karena yang namanya kursi atau meja pada saat itu mahal sekali. Ya, apalagi di Timur Tengah kan susah kayu. Jadi bisa dipastikan di Timur Tengah bahkan penguasa pun tidak punya kursi pada saat itu, makanya di bawah. Jadi makanya Nabi di bawah di lantai bukan berarti melarang kita makan di atas meja makan, bukan. Tetapi pada saat itu tidak ada meja makan, tidak ada kursi. Sepertinya tadi Nabi Isa tidak menikah bukan berarti dia melarang orang menikah. Nabi makan di bawah lantai bukan berarti melarang kita makan di atas kursi dan pakai meja makan. Ya, seperti itu Pak Soni. Saya kira Ustaz cukup ya sampai di sini. Assalamualaikum. Ustaz. Oh ya, silakan Pak Kamal dulu, Pak. Silakan. Oke, Ustaz. Tepat ya. Ustaz, mohon penjelasan sedikit Ustaz tentang ayat kursi. Yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhriju minaz zulumat ila nur. Dan sebaliknya Ustaz, wallazina kafaru. Mana Allah mengeluarkan orang beriman yang asalnya dari kegelapan kepada cahaya Ustaz, dan sebaliknya. Mohon penjelasan sedikit Ustaz. Afwan. Baik. Mohon maaf, baik yang sekalian. Jadi kita buka dulu ayatul kursi. Ayat 255. Di sini Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita ini karena panjang, jadi pokoknya ini sudah tidak ada masalah. Yang ditanyakan tadi Pak Kamal adalah di sini. Ya, ini tadi nih. Allah, karena ingat Bapak sekalian, ayatul kursi itu 3 ayat ya. Ayat 255 tadi, 256 dan 257 nih. Jadi ayatul kursi itu aslinya 3 ayat. Tapi bukan berarti salah orang baca cuma 255 juga, bukan. Kita tidak berkata begitu. Bahwa sebetulnya rangkaian ayatul kursi itu 3, itu ceritanya bersambung di situ. 255, 256 dan 257. 258 nantinya sudah beda ceritanya nih. 258 sudah beda, sudah haji nih. Ya, sudah apa? Sudah Ibrahim. Ya. Orang yang mendebat Nabi Ibrahim. Ya, haji itu mendebat Nabi Ibrahim. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi ayatul kursi itu ayat 255, 256, 257. Yang ditanyakan Pak Kamal tadi adalah 257 ini ya. Di mana Allah mengatakan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Jadi kalau kita berwali kepada Allah, bagaimana cara yang berwali kepada Allah? Melalui Rasulnya. Bagaimana berwali kepada Rasulnya kalau Rasulnya sudah tidak ada? Melalui wasinya. Itulah yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 255. Jadi kalau di 255 itu adalah disebutkan 3. Tapi 3 hakikatnya 1, yaitu Allah. Karena Allah yang mengutus Rasul, Rasul memilih wali berikutnya atau wasinya. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat 55 dikatakan Allahu wali awallahu innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Itu surat Al-Maidah ayat 55. Jadi innama waliyukum, hanya saja wali kalian adalah Allah, waliyukumullah wa rasuluhu, rasulnya. Yang ketiga walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah. Jadi 3 di sana. Jadi kalau dikatakan Allah waliyul ladzina amanu, yaitu orang beriman menjadikan Allah sebagai walinya. Allah akan menjadi walinya orang beriman karena orang beriman menjadikan walinya Allah melalui siapa? Ya yang ada pada zamannya. Ya zamannya Sayyidina Ali dan setelah itu kemudian Nabi Muhammad, baru kemudian Allah SWT. Ya. Nah, kalau itu dilakukan, maka fungsi dan tugas mereka itu adalah mengeluarkan kita yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Maka semua nabi-nabi menjalankan tugas ini, Bapak Ibu sekalian. Mari kita coba lihat di surat Ibrahim ini.
Surat Ibrahim. Mari kita lihat ayatnya. Ya. Ayat 1. Ini ayat 1 mana ini? Ya. Ayat 1 ya, kita lihat ayat 1. Ya. Alif Lam Ra, ini surat Ibrahim. Ayat 1. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu. Ini adalah kitab suci yang kami turunkan ilaika kepada Muhammad. Untuk apa? Ingat, kaknya Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Litukhrija. Untuk kamu Muhammad. Tukhrija mengeluarkan. Untuk kamu Muhammad mengeluarkan an-nasa minaz zulumati ilan nur. Jadi sama kan? Jadi Nabi Muhammad di sini kaknya ilaika litukhrija an-nasa minaz zulumati ilan nur. Jadi artinya bahwa ayat ini harus dikombinasikan dengan surat Ibrahim tadi, ayat 1. Karena Allah kan kita tidak jangkau kita sekarang. Kita tidak bisa menjangkau Allah. Karena kita bukan orang maksumin, bukan orang yang pantas. Kita ini orang yang banyak sekali dosa dan nodanya. Allah milih nabinya itu Rasulullah. Maka tugas walinya Allah diembankan atau didelegasikan kepada Rasulnya. Nanti Rasul juga mendelegasikan kepada penggantinya. Baru apa tugasnya? Yukhrijuhum, mengeluarkan kita manusia minaz zulumati ilan nur, sama tadi. Sebaliknya walladzina kafaru, kalau orang itu menentang ini berarti dia kafir, menolak, maka walinya itu bukan Allah, bukan Rasul, bukan orang beriman tadi, tapi taghut, hawa nafsunya. Artinya mencari wali sesuai dengan keinginan pribadinya, hawa nafsunya, tidak berdasarkan bimbingan wahyu dan akal sehat. Maka Allah mengatakan mereka adalah aulianya taghut. Apa yang terjadi kemudian? Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Keluarlah mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan. Mereka tadinya sudah beriman, sholat, menghadap ke kiblat, tetapi melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Abdul Rahman ibnu Muljam, membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, membunuh cucu Nabi di Karbala dan sebagainya. Itu adalah kegelapan. Allah mengatakan ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan seperti itu. Saya kira Bapak Ibu sekalian cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak juga atas kesertaannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan diberikan kelapangan hidup untuk selalu kita bersama di tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.